학생들도 없는데 그래. 목사님이 기록으로 나와야 된다고 하라 그러셔가지고 이 시간 잠깐 우리 박준하 집사님에서 잠깐만 기도 같이 할게요. 하나님 아버지, 이 시간에 우리 박준하 집사님 주님 앞에 올려드립니다. 아멘. 그 딸이 주를 얼마나 사모하고 주를 얼마나 바라보는지 주께서 아십니다. 모든 상황과 정황을 주님께서 아시는 이 상황에서 주님께서 그 시작과 끝을 주님께서 주장해 주시고 치유를 시작하신 아버지께서 치유를 마감해 주시기를 원하고 기도합니다. 이 시간에 주의 권능으로 주의 보혈로 성령의 은혜로 완전히 치유받아서 우리가 선포합니다. 감사하고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 자, 제가 한국말로 영어로 둘 다 올려달라고 그랬거든요. 그러니까 우리 영어로 읽으실 분은 읽으시고 한국말로 읽으실 분은 같이 자, 읽겠습니다. 시작. 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인이 그를 걸어 이르되 내가 내게 대하여 그런 일을 맡기느냐. 내가 모든 일을 세마라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니 청지기가 속으로 이르되 지금이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까? 땅을 파자니 힘이 없고 비료 먹자니 부끄럽구나. 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 네가 네 주인에게 얼마를 빚졌느냐 말하되 기름 100마리니이다. 이르되 여기 네 증서를 가지고 빨리 앉아 50이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀백석이니이다. 이르되 여기 네 증서를 가지고 80이라 쓰라 하였는지라. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이 일을 지혜롭게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. This is one of the scripture that is very hard to interpret and understand. So let's look into, okay? This manager has not only covered up what he did, he changed the record. Changing record is not a good thing, it's a bad thing, right, to do? Then why the Lord praises this bad manager? Have you thought about it? Why Lord praised this bad manager? He said that he praised him, right? So when you read the Bible, we must focus on the main message the Bible tried to convey. Today's story is clearly not focused on what is right, what is wrong. Then what is the focus of this story? This manager was wrong, no question about it. Now, he wants to change his record of his wrongdoing. What did that mean? Number one, obviously, he realized that what he did was wrong, right? Number two, he wants to change it. He wants to have a different story. If he admits his wrongdoing, if he's willing to make things right, he's not going to do the same thing again, at least intentionally, right? He will not repeat his past in the future. That is why the Lord praises him. This man's action, this manager's action, is a Bible term. Repentance is a repentance. He repented actually. What he did was he repented. Repentance is not feeling guilty, sorry, remorse, regret. Not at all. Repentance is to change your mind, change your attitude, change your action. Actually, eventually, change your life. For example, let's say you had a big fight with your friend yesterday.
when you come home, you think about it. You feel bad what you did to your friend. If you couldn't take a bath, you said to your friend, would you say your friend? You would. At that very moment, you would rewrite yesterday's story. How? Like this unjust manager did. You undo what you did. You would rewrite it as you want to happen. If you rewrite the story, you probably won't do the same thing again, even if the same situation occurred. This is a true biblical repentance. Repentance is rewriting your past mistake, past story. Oh, sorry. Have you heard the people saying, not good. Have you heard the saying people say, history repeats itself? Doesn't have to be. There is a gift of repentance. There is a power of repentance. If you leave it as it is, if you don't rewrite the story as you want it, if you don't repent it, it will repeat it, definitely. If you do not want to repeat the past mistake, you must rewrite the story from your heart, like this manager did. If he changes it inside, it will change outside. This is the way we change ourselves to become a person God pleases. Changing is the ultimate goal of repentance, right? If you do this every day, if you practice rewriting the story, small and big, your past truly will bury it in the past, and you will not repeat the same mistake again in the future. Try this. This will really make you a difference. Okay? Okay, let's pray. Thank you. Father God, we thank you. You said, repent, the kingdom of God is near. We thank you for you give us a way to change ourselves, our lives. Help us to use this gift of repentance wisely so that we can enjoy the kingdom of God while we are still on this earth. We thank you, we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. 오늘 주신 말씀 같이 봉독하겠습니다. 룻기 4장입니다. 4장 1절부터 6절까지 말씀을 같이 봉독하시겠습니다. 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기업 물을 자가 지나가는지라. 보아스가 그에게 이르되 아무개여 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉으매 보아스가 그 성읍 장로의 명령을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉으매 보아스가 그 기업 물을 자에게 이르되 모압 지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려하므로 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 네게 말하여 알게 하려 하였노라. 만일 네가 물으려면 물으려니와 만일 네가 물으지 아니하려거든 네게 구하여 알게 하라. 네 마음은 나요 그 외에는 물을 자가 없느니라 하니 그가 이르되 내가 물으리라 하느니라. 보아스가 이르되 네가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모압 여인 루색에서 사서
그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니 그 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물으지 못하노니 내가 물을 것을 네가 물으라 나는 물으지 못하겠노라 하는지라. 아멘. 자, 지난 한 주간 어떻게 지내셨어요? 그 한국의 그 갑작스런 그 비상계엄 엄청났죠. 정치적 혼란 때문에 우리처럼 그 해외에 사는 동포들도 조국으로부터 들려오는 소식에 모든 촉각이 쏠릴 수밖에 없었던 그런 한 주였습니다. 우리가 밖에 나오면 다 애국자가 된다고 그러잖아요. 네. 많은 분들이 그래서 조국에 대한 걱정으로 잠을 설쳤을 것인데 여러분은 이분들을 위해서 정말 기도해 주셔야 합니다. 이분들의 안녕을 위해서 기도하셔야 됩니다. 어떻게 기도하셔야 되느냐? 나라 더 망치기 전에 정신 차리고 빨리 내려오라고 기도하셔야 되는 거예요. 이게 어디서 나왔던 거냐 하면 중국 신화사 통신에서 이런 실소를 참지 못하게 할 만한 헤드라인이 나왔습니다. 윤석열 사랑하는 여자 위에 정치 생명 걸었다. 중국 신화사 통신입니다. 뭐 잡지 기사가 아니고 이게 무슨 말인가? 그가 자신의 아내 김건희를 방어하기 위해 정치 생명을 건 도박을 했다 라는 뜻입니다. 여기까지만 보면 그는 이 윤석열이라는 사람은 정말 좀 괜찮은 남편 같습니다. 그죠? 예. 그런데 참 아쉬워요. 아쉬운 일이 뭐냐? 이 윤석열에게는 기회가 있었다는 거죠. 예. 만약 그가 그 한밤중에 나와서 대국민 담화를 발표하면서 계엄령을 포고하는 대신에 저는 사랑하는 아내의 잘못을 속죄하기 위하여 나의 모든 권리를 포기하고 이제 대통령직에서 물러나겠습니다 라고 했다면 그랬다면 그 사랑하는 아내를 위하여 이 자신의 그 모든 권리를 내려놓고 사임했더라면 그는 오늘 이 보아스가 될 수도 있었고 또한 이 시대의 예수가 될 수도 있었던 거예요. 그런 기회가 있었는데 참 아쉽다는 겁니다. 만약에 윤석열이 그랬다면 그런 국민들의 마음에 정말 좀 멋진 젠틀맨으로 기억될 수 있었을 것이고 저도 이 저분을 정말 사나이 같구나 좀 뭐 이런 잘못해도 그러고 인정했을 거예요. 아쉽게도 그런 절호의 기회를 놓치고 영웅이 될 수 있는 그런 기회를 놓치고 대신 자신의 정치적인 위기를 그 비상계엄이라는 폭력으로 뒤집어 버리다가 결국에는 실패하고 국제적인 망신을 당했습니다. 자, 여러분 놀라지 마세요. 이 보아스와 예수님과 윤석열의 공통점이 있습니다. 물론 뭐 절대로 비교 대상이 될 인간이 아니지만 그 공통점이란 그들은 모두 아내를 사랑했다는 거예요. 보아스는 그의 아내가 될 룻을 정말 사랑했고 예수님은 그의 신부가 될 교회를 너무너무 사랑하셨습니다. 그리고 윤석열도 제가 보니까 그의 아내 김건희를 꽤나 사랑하는 것 같이 보입니다. 아내의 말에 꼼짝을 못하더라고요. 무서워서 그랬는지 사랑해서 그랬는지 그건 잘 모르겠지만은 결국 그 마누라의 잘못을 방어하려다가 최악의 자충수를 두고 말았습니다. 그래서 오죽하면 이 중국 언론까지 그를 저렇게 이거 조롱하는 거죠. 윤석열 사랑하는 여자 위에 정치 생명을 걸었다.
자, 윤석열은 절대로 보아스가 될 수 없었고 더더구나 예수가 될 수 없었습니다. 이유는 그런 사랑하는 아내를 위해 자신이 희생하고 자기 권리를 포기하고 내려놓는 대신에 총칼로 국민과 나라를 위협하고 민주주의와 헌정 질서를 파괴하려 했습니다. 그런 위인이 못 되는 것 같아요. 이 예수님 같은 보아스 같은 그런 숭고한 일을 할 위인이 못 되는 자예요. 이 자가 아내를 사랑한 것까지는 예수님과 비슷하게 갔는데 자신을 높이고 탐욕을 부리다가 결국 실패하고 신뢰도는 추락하고 국내외적으로 지금 망신을 당하는 중입니다. 여러분들이 아시다시피 보아스는 룻을 아내로 맞이하고 고엘이 되기 위해서 고엘이라는 말 여러분 많이 들으셨으니까 설명 다시 안 할게요. 이 고엘이 되기 위해서 자신의 명예, 소유, 권리를 다 포기해야만 했습니다. 그러나 이 4장 마지막을 여러분들이 읽어보면 알겠지만 하나님께서는 그를 어떻게 했어요? 그가 룻을 위해 포기했던 모든 것들, 그의 명예, 소유, 권리를 다 회복시켜 주십니다. 예수님도 그런 거예요. 그의 신부되는 교회를 위해서 피를 흘리고 십자가에 죽으신 고난의 종이죠. The servant of suffering. 그러나 하나님께서 그를 높이시고 영화롭게 하셨습니다. 만물을 그의 발 아래 복종하게 하셨고 만유의 주요 만왕의 왕이 되게 하셨습니다. 하나님은 고난의 종을 영화롭게 하십니다. 고난의 종을 영화롭게 하세요. 예수님의 고난에 관한 대표적인 성경 구절이 이 빌립보서 지난번에 한번 우리 봤죠. 2장 6절 8절 말씀. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이사야 선지자는 이 많은 사람의 죄를 짊어진 고난의 종으로 예수님의 일생을 이렇게 묘사했습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 고난을 많이 겪었고 또 질고를 아는 자라고 그랬습니다. 그렇게 고생하고 고난하고 고난받고 멸시받았는데 만약 그가 죽고 그냥 끝났다면 그 고난이 무슨 의미가 있겠습니까? 그러나 하나님께서 그를 영화롭게 하시고 그의 이름을 이렇게 높이시더라는 거예요. 빌립보 2장 9절 11절 말씀. 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘입니까? 네. 오늘 그 본문에도 이 윤석열과 같은 좀 아쉬운 사람이 등장합니다. 지난주에 우리가 본 말씀에 뭐라 그랬죠? 이 보아스는 룻과의 결혼을 성취할 때까지 그가 쉬지 않을 것이다. 이것은 우리와 같은 이방인 교회를 신부로 맞아 연합할 때까지 우리의 영적 신랑 되시는 예수님은 절대로 쉬지 않으실 것임을 이 보아스를 통해서 보여주신 거예요. 보아스는 타작마당에서 룻과 하룻밤을 그렇게 지낸 뒤에 아침이 되자마자 곧장 성문으로 달려갔습니다. 이제 그에게는 룻과 결혼하는 일이 가장 시급하게 처리해야 될 과제가 되었는데 이 문제는 보아스보다 룻에게 더 가까운 보아스가 아니죠. 나오미에게
자기보다 더 가까운 친족이 한 사람 있었다는 거예요. 4장 1절 말씀입니다. 보아스가 성문으로 올라가서 거기에 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기업물 자가 지나가는지라. 보아스가 그에게 이르되 아무개 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉으매. 자, 그 당시 성문은 그 도시의 공공시설이었습니다. 거기서 물건을 파고 사는 시장이 열리고 또 사람들이 서로 만나는 장소이고, 백성들이 또 성사를 들고 오면은 그 장로들이 앉아서 재판을 하는 그 법정이 되기도 하고 그랬어요. 그래서 보아스가 아침 일찍 성문에 올라가 그 기업문을 자가 지나가는가 기다리는데 마침 그가 지나가고 있었다는 거예요. 예. 그러자 보아스가 그를 불렀습니다. 아무개여, 이리로 와서 앉으라. 자, 여러분들은 아마 이 사람이 왜 멀쩡한 이름을 놔두고 아무개라고 불리는가? 좀 궁금하실 거예요. 예, 이 사람은 엘리멜렉의 친족이죠. 예, 그리고 고엘의 제1순위에 있는 자들. 그러니까 이 아무개라는 사람은 출신도 괜찮아요. 예, 명문 집안이고 고엘이 될 만한 재력도 있는 부자였습니다. 그런데 성경은 그를 이름으로 불러주지 않습니다. 그 루키 4장에 보면은 수많은 사람들이 이름이 등장하는데 오직 그 사람만 아무개예요. 예. 왜 그랬을까요? 혹시 그가 루키를 쓴 기자에게 자기 이름이 나오면 창피하니까 익명으로 해달라고 부탁을 했을까요? 아니라면 그가 정말 겸손한 사람이라서 그 자신의 이름을 드러내고 싶어 하지 않았기 때문이었을까? 뭐 둘 다 아닐 겁니다. 자, 그의 이름이 이름이 아닌 이 아무개로 불린 것은 루키를 쓴 기자의 판단이었습니다. 예. 이 루키를 쓴 루키 기자가 두 가지 설이 있습니다. 사무엘이거나 에스라라는 설이 있는데, 자, 이 루키 기자가 보기에 그런 대접을 받아도 싸다, 그런 인물이다라는 뜻이 아닐까. 자, 그가 성경에서 이런 푸대접을 받는 이유를 우리는 그 이어지는 말씀에서 확인할 수 있습니다. 그가 자리에 앉으니까 보아스는 베들레헴의 장로 10명을 불러 자리에 앉게 합니다. 오늘날 그 배심원 제도와 같은 그런 비슷한 그림이 그려지고 있어요. 예. 공식적인 성사가 이루어지는 장면인 거예요. 보아스가 그 성장로 10명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉으며, 그러자 보아스가 재판관인 장로들 앞에 그 아무개란 자를 상대로 민사소송을 제기합니다. 그가 소장을 읽는 거예요. 그 다음 절 3절 4절 말씀을 제가 빨리 읽어드리겠습니다. 보아스가 그 기업물을 자에게 이르되 모압 지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려함으로 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 네게 말하여 알게 하려 하였노라. 만일 네가 물으려면 물으려니와 만일 내가 물으지 아니하려거든 내게 고하여 알게 하라. 네 다음은 나요 그 외에는 물을 자가 없느니라 하니 그가 이르되 내가 물으리라 하는지라. 자, 이 아무개라는 자는 놀랍게도 내가 모르겠다 그리고 순순히 말합니다. 아마 그런 그 엘리멜렉의 기업을 물어주면 그 집안의 토지를 합법적으로 취득할 수 있는 어떤 기회로 생각했던 거예요. 투자하는 기회로. 예, 원칙적으로 이스라엘에서 토지 매매는 금지되어 있었습니다. 이 사람이 이 계산이 빠른 거예요. 예, 내가 돈을 내어서 엘리멜렉의 토지를 사주더라도 나오미는 이미 늙어서 오래 살 것 같지 않으니까 그녀가 죽고 나면 그 집안에는 아무도 없고 토지는 자연히 내 소유가 되지 않겠는가 라고 생각한 거예요. 예. 그러자 보아스는 이 아무개라는 자에게 고엘의 의미가 거기서 끝나는 것이 아니다 라고 상기시킵니다. 5절 말씀이죠. 보아스가 이르되 네가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모압인 루색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니. 자, 사실 이 계대 결혼에 대해서 말하는 건데 이 보아스의 이 말은 그 신명기 25장에 나오는
계례 결혼에 관한 율법 조항과 정확히 맞지는 않습니다. 율법에는 이 계례 결혼의 의무가 형제에게만 있습니다. 이 친족에게는 없어요. 예. 형제가 아닌 근족이나 친족은 그 토지를 물어주는 고엘의 의무는 있었지만 그 집 여자와 결혼해서 아이를 낳아주고 재산을 또 물려주고 하는 그 계례 결혼의 의무까지는 없었습니다. 자, 보아스로부터 이 말을 들은 아무개는 근데 바로 자신의 말을 취소합니다. 예, 처음에 그럼 나오미 밭을 사주기만 하면 되는 줄 알았어요. 그렇게 하는 것은 오히려 그가 부동산을 취득할 수 있는 기회라고 얘기해서 생각 없이 그냥 예스했는데, 예, 거기에 모압 여인 과부라는 혹이 달려서 따라온다는 사실은 생각지 못했던 것 같아요. 이 아무개가 보니까 이 모압 여인은 아직도 젊은데, 예, 혹시 그녀와의 사이에 아들이라도 태어나는 날이면 그 아이는 자신의 아들이 되지도 않을 뿐만 아니라 그 토지의 소유권이라 그 토지의 소산을 모두 그 아이에게 물려주어야 하는 거예요. 이게 무슨 어리석은 일인가 이런 생각을 한 거예요. 이런 계산이 나오니까 그 이 아무개라는 자는 바로 자신의 말을 취소합니다. 6절이죠. 그 기업문을 짜게 이르되 나는 그 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물으지 못하노니 내가 물을 것을 네가 물으라. 나는 물으지 못하겠노라 하는지라. 자, 이 룻기에서는 이 고엘이라는 주제를 굉장히 비중 있게 다루는데 사실 그 룻기의 가장 룻기만의 고유한 주제죠. 예, 고엘입니다. 고엘. 근데 이 고엘의 정신은 나보다는 남을 배려하는 정신이에요. 예, 그런데 이 아무개라는 자는 자기 외에는 아무에게도 관심이 없는 굉장히 selfish한 이기심의 극치인 그런 사람이었습니다. 여기 저기 6절 말씀을 영어로 보시면요, 참 기가 막혀요. 예, 우리가 가끔 그런 말씀인데 I, my, me, mine, myself. 예? 무슨 말이냐? 이 한 문장에도 보면요, 나와 관련된 단어가 5번이나 나옵니다. 예. 한마디로 자기밖에 모르는 사람이었던 거예요. 그리고 그는 철저하게 자신의 이익을 따라 산 사람이었습니다. 재산상의 손해냐 이익이냐 그것만이 그의 관심사였어요. 예. 그가 친족의 기업을 모르는 그 고엘이 되기를 거절했는데 그 이유는 여기서 보면은 딱 한 가지입니다. 한 가지였습니다. 자, 뭐라 그랬어요? 내 기업에 손해가 있을까 하여. 예. 여기서 우리가 이 아무개라는 사람이 보아스와 아주 극과 극으로 대조되는 인물이라는 것을 확인합니다. 하나님 말씀을요, 꼭 표현된 만큼만 마지못해 따르는 사람들이 있고, 또 그 동일한 말씀을 좀 더 적극적으로 해석해서 말씀의 정신을 받으려는 그런 사람들이 있습니다. 예. 전자가 그 아무개 같은 사람인데 매우 보면 율법적이고 종교적이고 형식적이고 융통성은 없고, 예, 남에 대한 배려나 예심이 없습니다. 또 탐욕스러운 자들이, 이런 자들은 고엘이 되지를 않는 자들이, 이 고엘 자체가 되지 않는 사람들이. 예. 예수님이 바리새인들을 향해서 이렇게 책망하죠. 너희가 박하와 근체와 회향의 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 의와 인과 신변이 정의와 긍휼과 믿음은 버렸도다 그랬습니다. 이 종교적인 형식이나 전통이 아니라 마음을 찢고 변화를 받아서 정말 우리 아까 기도했듯이 신령과 진정으로 드리는 예배, 그게 예배다, 이런 말씀이에요. 예. 자, 이에 반해서 보아스는 어땠는가? 그는 도무지 그 소리 계산이 자체가 되지 않는 사람이었습니다. 그가 룻과 나오미를 보니까 보자마자 너무 마음이 아파. 예. 어떻게든 그들을 살게 해주고 싶고,
그 집안을 일으켜주고 싶고, 비록 율법은 그가 그렇게까지 해줄 필요가 없다고 하지만, 그는 먼저 나서서 고엘이 되겠다고 자청합니다. 항상 이 엑스트라마일즈, 오리를 가자면 심리를 가지는 그런 사람이었던 거예요. 이런 자들이 고엘이 되는 건데, 이 아무개라는 자가 이 보아스의 이런 모습을 보면서 무슨 생각을 했을까? 그게 궁금했습니다. 아마 이랬을 거예요. 저 친구 정말 바보 같은 인간이네. 이 얼마나 큰 낭비인가 그렇게 해주는 것이. 그런데요, 그게 정말 바보 같은 짓인지, 그게 정말 낭비인지는 주님만이 아십니다. 여러분들은 짐 엘리엇이라는 선교사 이름을 들어보신 적이 있을 거예요. 이게 옛날 사진인데 오래전입니다. 오래전에 전 미국을 충격에 빠뜨린 사건이에요. 짐 엘리엇은 시카고 명문 휘튼 대학을 수석으로 졸업했습니다. 수재였어요. 글도 잘 썼고 연설도 잘했고, 게다가 학교 레슬링 챔피언이었어요. 그래서 짐과 그의 친구 합해서 5명이죠. 5명이 에콰도르에 매우 거칠고 호전적이라고 이 악명 높은 아우카족에게 복음을 전하기 위해서 2년을 계획하고 갔습니다. 준비를 단단히 하고 갔는데 가자마자 도착하자 얼마 안 돼서 1956년 1월, 내가 이거 항상 왜 기억하냐면 제가 1956년생이에요. 1956년 1월 달에 이들 모두가 창과 도끼로 살해당한 채 발견되었습니다. 그 짐 엘리엇의 나이가 23살이었습니다. 그때 타임즈와 라이프 신문에 이런 기사가 실렸어요. 이 아우카족은 수백 년 동안 외부인들을 모두 죽여왔다. 이 장래가 촉망되는 젊은이들이 도대체 무엇 때문에 그 멀리 남미까지 가서 개죽음을 당해야 했는가? 그리고 그 기사의 헤드라인은, 제목은 뭐였냐? 이 얼마나 불필요한 낭비인가? 있습니다. 근데 짐이 미국을 떠나기 전에 남긴 일기장에는 이런 글이 있었습니다. 결코 놓치지 말아야 하는 것을 얻기 위해 언젠가는 놓아야 할 것을 버리는 사람은 바보가 아니다. 해석하자면 영원한 것을 위해 영원하지 않는 것을 버리는 것은 낭비가 아니다 라는 말입니다. 자, 후에 그의 아내 엘리자벳에 의해 거룩한 낭비라는 이름으로 그 책이 출판이 되었는데, 저는 책은 못 읽었고 End of the Spear라는 그 영화가 있습니다. 그 영화는 옛날에 DVD로 나왔을 때 그 사서 본 적이 있습니다. 그게 왜 낭비가 아니었는가? 그 결말을 보아야 알 수 있습니다. 그로부터 몇십 년이 흐른 뒤에 그 짐 엘리엇의 그 어린 아들이 있었습니다. 그 성인이 된 그 짐 엘리엇의 아들에 초청을 해서 이 한 무리의 그 와다니족 사람들이 미국을 방문합니다. 바로 이 사람들이 바로 짐과 그 친구들을 죽인 자들이었어요. 그런데 그들은 놀랍게도 모두가 교회 장로들이 되어 있었습니다. 그 아우카족은 모두가 그리스도인들이 되어 있었고, 완전히 선교화됐어요. 그리고 여러 개의 교회가 세워졌고 그들의 언어로 성경이 번역되었습니다. 놀랄 일이 일어난 거예요. 그 안에. 물론 그들을 전도한 이들은 그 짐의 아내 엘리자벳하고 그 죽은 선교사들의 아내들이었습니다. 이 교회는 이렇게 이 선교자들의 피 위에 세워지는 거예요. 이런 열매가 있기 때문에 아직도 이 선교사들이 목숨을 내어놓고 나가는 겁니다. 우리 그 예진 형제도
근데 언제 나가요? 21일. 다음 주에 다음 주에 그 우즈베키스탄에 그 선교를 나가는데 여러분들 기도해 주시기 바랍니다. 예. 누군가의 고엘이 되어주는 것은 결코 이 낭비가 아닙니다. 예. 낭비같이 보이지 당장은. 예. 그러나 그게 거룩한 낭비인 거예요. 거룩한 낭비. 반면에 그 아무개라는 자는 이 얼마나 이 낭비인가 그러면서 머리를 굴리고 오면서 그 결국 자신의 이름을 어떻게 됐어요? 결국은 자신의 이름을 낭비해 버렸죠. 예. 만약에 그가 나오미의 그 루스의 고엘이 되었다면은 그 이름은 아무개가 아니라 마태복음 1장에 예수님의 족보에 당당하게 이름을 올렸을 거예요. 자기 이름을 낭비해 버린 겁니다. 자, 오늘날 교회에서 이 고엘의 정신이 사라지고 있습니다. 이 디모데 후서에는 말세 사람들이 이렇게 될 것이라고 예언을 했죠. 예, 사람들이 자기를 살아가고 마음이 부패해지고 진리를 잃어버려 경건을, 우리 종교생활 신앙생활입니다. 경건을 이익의 재료로 생각하는 자들의 다툼이 일어난다 그랬습니다. 근데 이런 싸움이 뭐 저 시장바닥에서 일어난다고 한다면은 뭐 별로 우리가 신경 쓸 게 없겠지만 어디서 일어난다고 했냐 하면은 하나님의 교회 안에서 일어날 것이라고 말씀합니다. 그래서 혹시 우리는 이 아무개라는 자처럼 살지 않는가? 네. 좀 돌아봤으면 좋겠어요. 네. 입으로는 우리가 주여 주여 하는데 마음속에서는 늘 이익이나 손실을 계산하고 하나님의 말씀도 달면 삼키고 쓰면은 입 밖으로 쏙쏙 밀어내버리는 우리는 제발 그런 너무 영악한 그리스도인들이 되지 맙시다. 예. 그 하나님의 백성에게 이 고엘은 기회가 될 수 있습니다. 소명일 수도 있고 기회가 될 수도 있어. 어떤 기회냐? 손해 볼 수 있는 기회예요. 예. 누구를 위해 고엘이 된다는 것은 자신이 손해보고 희생하고 내려놓는다는 의미인데 이런 기회도 내가 찾지 않으면 오지 않습니다. 나한테 이 손해볼 일이 생겼다는 것은 내한테 기회가 왔다는 거예요. 어떤 기회냐? 고멜이 될 기회. 예. 당장에는 속상하고 기분 나쁘고 억울한 마음이 들 수도 있는데 그런 손해볼 기회도 이 땅에서나 있지 나중에 천국 가면은 찾아도 없습니다. 예. 그 윤석열이라는 사람한테도 그런 기회가 있었죠. 그러나 그는 굴러온 기회를 차버리고 지금은 고난을 받고 있습니다. 근데 문제는 그는 지가 고엘이 될 기회를 차버리고 탐욕을 부리다가 자초한 고난이라는 거죠. 예. 하나님께서는 이 보화를 좁은 길에다가 숨겨 놓으십니다. 그래서 좁고 협착하고 불편하지만 그게 살 길인데 얼마나 더 얻어맞아야 깨달을는지 나 같았으면 지금이라도 국민들 앞에 바짝 엎드려가지고 내가 잘못했습니다. 잠깐 내가 정신이 나가서 죽을 죄를 졌는데 죄값을 달게 받겠습니다. 그랬다면 아니 한국 사람들이 또 용서 얼마나 잘합니까? 예? 잊어버리기도 잘하고 말이에요. 그러면은 그 사람 마지막이 훨씬 덜 비참해질 수 있는 거 아니에요. 자, 여러분들 중에 혹시 누구한테 사기당하고 돈을 떼어먹힌 적이 있는 분 있으세요? 혹은 어떤 이 보증을 써줬다가 낭패를 당하고 뭐 예전에는 한국에 그런 분들이 많았습니다. 친척이나 친구의 보증을 그때는 뭐 보증이 뭔지 그냥 뭐 써달라니까 그냥 도장 찍어줬는데 그랬다가 나중에 집도 빼앗기고 가사는 전부 그 차 앞담하고 말이 그런 거 많이 봤거든요. 저는 그런 게 해당이 되나? 사람을 잘못 보고 돈을 빌려줬다가 떼어먹힌 적이 있습니다. 한 10년 전에
10년도 넘은 것 같은데 어떤 이가 찾아와서는 아이고 살려달라고 액을 복권을 하길래 불쌍해서 제가 이 신용카드를 에서 빚을 내가지고 빌려줬는데 그 사람이 한도시 아직도 살아요. 근데 아직도 안 갚습니다. 설마 목사가 뭐 그거 가지고 소송이라도 하겠냐 그러면서 이러고 입을 싹 닫고 있는데 제가 생각해봐서 이게 내가 고해를 한 건가? 아니면 내가 고해를 했다고 치고 잊어버려야 하는가? 예. 이건 뭐 제가 어리석어서 손해를 본 것이기 때문에 고해도 아니고 뭐 하나님께 영광이 되는 것도 아니죠, 물론. 예. 하지만 뭐 이 사람은 뭐 친척도 아니고 저기 그냥 그 교회 몇 번 나왔던 사람인데 상대가 친족이라면 가족이라면 이 고혈이 될 의무가 있습니다. 예. 디모데전서 5장 8절에 그랬어요. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라 그랬습니다. 좀 창피한 얘기 하나 하겠습니다. 제가 저희 내외가요 지난 1년 동안 캘리포니아에 가서 살면서 사실 마음고생이 많았습니다. 물론 하나님께서 우리를 이 교회로 다시 부르시기 위해서 거기서 우리의 삶을 불편하게 하셨을 수도 있겠지만 그러면 좀 위로가 되겠죠. 예. 그런데 가서 보니까 이게 아닌 거예요. 우리 아들 에이브한테 그 이모부가 있습니다. 이모부가 있어서 그 분을 의지하고 그분의 말을 믿고 이사를 갔는데, 예, 이가 꼭 성경에 나오는 야곱의 외삼촌 라반 같은 사람이 가서 보니까 이분이 말이에요. 우리 귀한 아들을 자신의 재산을 불리는 그 이익의 재료쯤으로 이용하고 있는 거였어요. 예, 조카에게 고액이 되어주지는 못한 망정 이 친족의 도리조차 외면하는 것 같으니까 우리가 이 상처를 참 많이 받았어요. 예. 야고보서 2장 15절에 이런 말씀이 있습니다. 잠깐만요. 이거 제가 안 보여드리죠. 자, 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 이런 말씀을 합니다. 자, 그리스도인들의 믿음과 사랑은 이 말로만 가지고 안 된다는 거예요. 예. 구체적으로 실천되어야 한다는 겁니다. 특별히 그 대상이 부모, 형제, 가족이라면 내가 고혈의 의무를 다하고 있는가? 어떻게 하면 내가 그들의 고혈이 될 수 있을까를 심각하게 고민하고 기도해 보셔야 합니다. 자, 여러분들도 가족이나 형제, 친척들 때문에 속상한 일 좀 있으셨을 거예요. 이거 없는 사람 별로 없더라고. 예. 이게 뭐냐? 고해라는 겁니다. 고해. 예. 혹은 속 썩이는 식구 때문에 맨날 창피당하고 손해보고 대신 빚 갚아주고 어떤 일을 아픈 자식을 위해 인생을 그냥 다 바치고 그러는 부모들도 봤는데 그것도 고해를 하는 겁니다. 고해의 정신이 거기 있는 거예요. 예. 좀 부족하고 못 사는 형제를 위해서 희생하고 손해보는 것 그게 고해인 겁니다. 예. 그렇게 자 어떻게 그렇게 그럴 수 있느냐? 그들이 남이 아니고 형제니까, 친척이고, 친구니까. 어떤 때는 속에서 쓴물이 올라와도 내색도 못하고 해 주어야 되는 겁니다. 예. 자, 중요한 것은 우리도 여러분들 각자가 누군가의 고혈이 되어야 한다는 겁니다. 예. 성경은 우리 서로에게 고혈이 되어야 한다고 말씀을 합니다. 올렸는가? 예, 아니요. 자, 빌립보서 2장 4절에는 뭐라 했어요? 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 각각 다른 이들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 그랬습니다. 자, 하나님의 교회가 이게 제대로 작동을 하려면 이 고혈 정신이 살아있어야 해요. 이 넓게 보면은 우리 신앙생활이 전부 고해하는 겁니다. 예. 누구를 위해서 기도해 주는 것, 아픈 이를 찾아가고 또 위로해 주고, 예. 섬기고 밥 한 끼 사주는 것도 그 고해하는 겁니다. 예.
전도를 해보면은 제일 힘든 게 누구냐? 어떤 사람이냐? 성격이 못된 자들도 아니에요. 뭐 성격 못된 자들도 어떤 순간에 가면은 그게 풀어지는, 녹는 순간이 있더라고요. 예. 그리고 막이 잡힌 자들도 아니고, 그것도 막이 예수 이름으로 쫓으면 해결이 되더란 말이에요. 그런데 제일 어려운 자들이 누구냐 하면은 인색한 자들입니다. 예. 기본적으로 이런 사람들은 고혈이 되지 않는 이들이. 예. 자, 오늘 나는 고혈이 될 것이냐, 아니면 이 본문의 아무개가 되어서 잊혀질 것이냐, 이것이 문제로 죽느냐 사느냐 그러는데, 자, 하나님은 누구에게나 기회를 주셨습니다. 고혈이 될 수 있는 기회를 주신 거예요. 예. 이 기회가 주어지는데 다만 우리가 그것을 선택하느냐 아니냐에 달린 겁니다. 자, 여러분들의 선택 기준은 뭐예요? 우리가 이 컴퓨터나 스마트폰이나 이거 보면은 다 이 오퍼레이팅 시스템이라는 게 있습니다. 윈도우즈라는 게 있고, 그 다음에 크롬이라는 게 있고, 또 제 전화통은 iOS고, 안드로이드 있고, 그죠? 맥도 있고, 뭐 이러잖아요. 그게 오퍼레이팅 시스템인데, 자, 여러분들 자신을 움직이는, 나를 움직이는 동력, 그 오퍼레이팅 시스템은 무엇인가? 좀 생각해 보시기 바랍니다. 자, 아무개라는 사람처럼 돈인가? 아직도 이 손해나 이익이 기준인가? 아니면, 이 루스의 고엘, 보아스나, 우리의 고엘, 예수 그리스도처럼 사랑과 긍휼인가? 예. 사실 우리 가정은 물론이고, 예. 이 역사를 보면은 인류가 다른 동물과 다르게 이렇게 발전하고 문명해진 이유도 이 가족 안에, 가족 간에, 아니면 부족 안에 좀 넓혀서 이 민족 안에 서로 사랑하고 나누고 지켜주고 울타리가 되어주는 그 고엘 정신이 있었기 때문이에요. 예. 그게 호모사피엔스를 강한 종족으로 만들어준 거예요. 예. 물론 그 고엘 정신도 다 하나님으로부터 온 것이지만은, 자, 하나님께서는 우리가 주의 몸된 교회에서 서로가 서로를 향해서 고엘이 되어주기를 원하십니다. 예, 그걸 기뻐하신다고 그랬어요. 그래서 고엘 정신은 이 공동체, 교회 공동체의 뿌리가 되고 양분이 되는 거예요. 우리 교회가 건강하고 부흥하려면 이 고엘 정신이 왕성하게 살아서 활동해야 됩니다. 자, 마지막 이 말씀 마치기 전에 제가 아주 자주 인용하는, 좋아하는 성경 구절 하나 읽어드리고 말씀 마치겠습니다. 에베소서 5장 10절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험해보라. 자, 영어로 읽어봐야 돼요. 이거는 find out, try, search what pleased the Lord. 찾아보고 연구하고 두드리고 고민하고 기도해보라. 어떻게 하면 내가 주를 기쁘시게 할 수 있을는지. 자, 기도하시겠습니다. 말씀을 생각하면서 다 함께 기도했으면 좋겠습니다. 사랑하신 우리 하나님 아버지, 우리가 우리를 위해 고엘이 되어주신 주님께 이 시간 우리의 사랑을 고백합니다. 주님은 우리가 부르기도 전에, 또 우리가 찾기도 전에 먼저 우리를 위해 소원해보시고 희생하시고 고난받고 죽어주셨습니다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔지만 주께서는 우리 모두의 죄악을 담당하시고 십자가의 그 고난을 묵묵히 참으셨습니다. 주님의 몸된 교회가 주께서 보여주신 그 크신 사랑과 긍휼을 잊지 않기를 원합니다. 그리고 우리 교회가 주님을 닮아가기를 원합니다. 우리가 어떠한 진탕에서 구원받았는지를 잊지 않게 도와주시고, 그래서 우리가 좀 더 너그럽고 관용할 수 있도록 도와주세요. 우리 눈을 열어주셔서 우리 가족과 형제자매, 교우들, 친족들까지도
돌아올 수 있도록 우리 지경을 넓혀 주시고 아버지 우리의 주의를 항상 살피면서 몸이 아픈 분들, 마음이 아픈 분들, 경제적으로 어려운 분들 지나치지 않도록 우리를 주님 이끌어 주세요. 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.